Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, how are you doing? Some of you are inboxing me, some of you are making comments in my videos that you have problem or you are struggling with your IELTS preparation. So before starting out today's lesson, I would like to say some words for your betterment so that you can be motivated, you can become consistent in your IELTS preparation journey. Taking preparation for IELTS is not an interesting journey for some of you guys. I understand that because when you will not understand the types of questions or the techniques, the tactics, or the strategies to solve the questions, or you will be baffled and you will not understand where to start from which point or from which module you'd start taking your preparation. All these things will make you depressed, you will be frustrated, and eventually you may give up on taking preparation. But please try to understand that it's a very long process. There are four modules. It's a language. It's not a grade, just like SSC or HSC. There is nothing to memorize. If you'd like to get a better score in listening, you have to have the habit of listening. When your listening skill will be developed, then the techniques and tactics will work or they will be effective. Without listening, if you only learn, if you only watch videos after videos about the techniques of IELTS listening, it is never ever possible for you to get band 8 or 9 in listening module. The same thing goes for IELTS reading, writing, speaking. I mean all of the modules. Here I'm talking about gap filling. So by only watching one video of gap filling or two or three videos of gap filling, if you think that you will be able to solve all of the questions and in your real exam you will get 10 out of 10, you are completely wrong. Why? Because you have to develop your reading skill. When you are solving passages with me, then you are actually trying to develop your reading skills. And over the time, when you will keep practicing, keep reading, keep watching the videos, keep trying, inshallah, today or tomorrow or after some days, after some months, you will get your desired band. And when you will sit for mock test, you will also get your expected band. Without taking better preparation, I would never ever suggest you to sit for IELTS. If I would like to say all these things in a single line, I would say do not be frustrated, do not expect results overnight, do not try to improve yourself within 24 hours. There is no shortcut in success. If you'd like to get your desired band score, you have to keep trying, keep pushing yourself, and stick to your dream. So now let's start with test 3, passage 3 from Cambridge, book number 13. If you think only by watching the video you do not understand completely, then I would recommend you to open the book before you then look at the screen of your mobile phone or laptop. So now, without any further delay, let's jump into the question. First of all, we have to read out the title of the gap filling. But you have to remember all of the gap fillings actually do not have the title. But wherever you have, you must read it and try to understand what it is saying about the entire gap filling, looking at evidence of climate change. So it will be all about climate change and there will be some evidences and they will just talk about some researches, some evidences and something like that. So here our first duty is to find out the keywords from this gap filling, and then we will go back to the passage, try to track from which portion of the passage the questions are coming from. As you can see, this is question number 32, 33 and up to 36. So it's from passage 3, and passage 3 means it will be a bit difficult compared to passage 1 and passage 2. And as it is being started from 32, it will not come from the very beginning of the passage, rather it will come from the middle or from the last portion of the passage. So here you can see the names Yama Dixit. So how to say that? You should not say Yama Dixit, you can say YD. In short, you can say YD and DH.
After that, you can see northwestern India. So it will not be paraphrased. You will get it exactly just like northwestern India in the passage. And then you can consider snails. It can also be one of the keywords. After that, you can take Petri and Singh's team. So you can see PNS team. P এবং S এর team. And finally, 5 millennia ago. So আমরা keyword হিসেবে কোন ওয়ার্ডগুলোকে মূলত বেছে নেই? If there is any digit, if there is any noun, if there is anything just like term, I mean within apostrophe, or the things which will not be paraphrased in the passage. So from these gap filling, at a glance we have found these couple of keywords. Now we will start from question number 32. Question number 32 is being started from this part, but before the full stop you can see there is another sentence. So this sentence they are providing us so that we can track easily. আমরা যেন খুব সহজেই আমাদের প্যাসেজ থেকে খুঁজে বের করতে পারি যে কোন জায়গা থেকে এই 32 এর অ্যান্সারটা আসবে, কারণ এইখানে ওয়াইডি আছে এবং ডি এইচ আছে, দুইজনের নাম দেয়া আছে, খুব সহজে আমরা এই দুইজনকে খুঁজে বের করতে পারবো। বাট if you look at this sentence, by collecting the dash of snails and analyzing them they discovered evidence. So they means these two guys you see here discovered evidence of a change in water levels in a dash in the region. So there is no significant keyword within this sentence, but the first sentence there are two or three, you can say, keywords by which you can actually track from which part of the passage the question is coming from. All right, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইয়ামা ডিক্সিট, দ্যাট মিন্স ওয়াইডি সরাসরি আমরা পেয়ে গেলাম। দেন ডেভিড হডেল অর ডিএইচ আমরা দুজনের নাম পেয়ে গেলাম। তারপর কি বলছে, বোথ ফ্রম ক্যামব্রিজ ডিপার্টমেন্ট অফ আর্থ সায়েন্সেস। সো এইটা কমা দিয়েছে, এইখানে একটা কমা, এইখানে একটা কমা, এই দুইটা কমার মধ্যে হচ্ছে এই তাদের দুইজন সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছে, তারা কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছে, কোন ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছে, দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি নিডেড হিয়ার। অ্যান্ড দেন হ্যাজ প্রোভাইডেড দ্য ফার্স্ট ডেফিনেটিভ এভিডেন্স ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এফেক্টিং দ্য প্লেইনস অফ নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া। সো নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়াকে কিন্তু আমরা কিওয়ার্ড হিসেবে ধরেছিলাম। আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে ওয়াইডি এবং ডিএইচ সম্পর্কে যে কথা বলা হচ্ছে সেটা এই যে এই সেন্টেন্সে যে বিষয়গুলো বলা হয়েছে ওই প্যাসেজে তাই বলা হচ্ছে। আমরা আরেকটু পরে মিলিয়ে নিব। এফেক্টিং দ্য প্লেইনস অফ ইন্ডিয়া থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো, অনেক আগে তারা প্রথম পেয়েছে। সো এখানে আপনি দেখেন তারা কি পেয়েছে, হ্যাজ প্রোভাইডেড দ্য ফার্স্ট। সো এখানে হচ্ছে ফার্স্ট আছে, ডেফিনিটিভ এভিডেন্স, এইখানেও কিন্তু ডেফিনিটিভ এভিডেন্স হুবহু দেয়া আছে। যদিও আমাদের এই সেন্টেন্স থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসেনি, আমাদের এর পরবর্তী সেন্টেন্স থেকে এসেছে, বাট আমরা একটু ম্যাচ করার চেষ্টা করছি। সো আমরা এখন 32 এর অ্যান্সার করব। 32 তে বলা হয়েছে বাই কালেক্টিং। সো কালেক্টিং কিন্তু হুবহু কালেক্টিং থাকবে না, যেহেতু এটা ভার্ব, ডেফিনেটলি এটা প্যারাফ্রেজড হবে। কোন কোন ওয়েতে প্যারাফ্রেজ হতে পারে, এখানে আইএনজি আছে, এটা ভার্বের বেস ফর্ম দিয়ে হতে পারে, আই মিন 1 নাম্বার ফর্ম দিয়ে, ভার্বের 3 নাম্বার ফর্ম হতে পারে, এটার সাথে টু যুক্ত করে ইনফিনিটিভ করা হতে পারে, অথবা কালেক্টিং ভার্বটাকেই চেঞ্জ করে অ্যাকিউমুলেটিং বলা হতে পারে, গ্যাদারিং বলা হতে পারে, অথবা হচ্ছে অ্যাসেম্বল ও বলা হতে পারে। যেই কোনো একটা ওয়ার্ড দিয়ে, সিনোনিমাস একটা ওয়ার্ড দিয়ে এটাকে ডেসক্রাইব করা হবে। বাই কালেক্টিং দ্য ড্যাশ, কোন জিনিসটা কালেক্ট করেছে, এই ওয়াইডি এবং ডিএইচ। ড্যাশ অফ স্নেইলস, আমি যদি বলে দেই বাই কালেক্টিং দ্য ফিশেস অফ সি, তার মানে নদীর মাছ কালেক্ট করার মাধ্যমে। তাহলে এই যে নদীর মাছ, নদী বলার কারণে আমার কাছে কিন্তু খুঁজে বের করাটা সহজ হবে, ট্র্যাক করাটা সহজ হবে। এখানে বলে দিয়েছে স্নেইলস, স্নেইলস মানে হচ্ছে শামুক। বাই কালেক্টিং দ্য ড্যাশ অফ স্নেইলস, শামুকের কিছু একটা, শামুকের উপরের খোলস, শামুকের ভেতরের অংশ বা শামুকের কোনো একটা অংশ কালেক্ট করার মাধ্যমে। কালেক্ট করার পর কি করেছে, অ্যান্ড অ্যানালাইজিং দেম, তারপরে তারা অ্যানালাইজ করেছে। After that they discovered evidence of a change in water levels, তারপরে তারা ডিসকভার করেছে। সো ডিসকভারটা কি হিসেবে আসতে পারে, ডিসকভারটা আসতে পারে ফিগার আউট, ফাইন্ড আউট, রিভিল, যে কোনো একটা ওয়ার্ডের মাধ্যমে তারা প্যাসেজে বলবে।
এভিডেন্স অফ আ চেঞ্জ ইন ওয়াটার লেভেলস ইন আ ড্যাশ ইন দ্য রিজিয়ন। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এটা। আমরা জানি যে গ্যাপ ফিলিং সব সময় ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার মেনটেন করে, ওয়ান আফটার ওয়ান আসে, বাট যখন আমরা একটা মাত্র সেন্টেন্সের মধ্যে, এখানে বাই কালেক্টিং থেকে শুরু হয়েছে, ইন দ্য রিজিয়ন শেষ হয়েছে, একটা সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা গ্যাপ ফিল পেয়েছি। সো এইখানে 33 আগে আসতে পারে, 32 পরে আসতে পারে, আবার 34 33 এর আগেও চলে আসতে পারে। দ্যাট মিনস সিরিয়াল ব্রেক করবে, এটা হচ্ছে 95% সম্ভাবনা। 5% সম্ভাবনা আছে যে ব্রেক করবে না। আমি আবারও বলছি, যখন একটা মাত্র সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা গ্যাপ ফিল থাকবে, আপনি ধরেই নেবেন যে এখানে ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার থাকবে না। আপনি পুরো সেন্টেন্সটা পড়ে দুইটা গ্যাপ ফিল একসাথে মাথায় নিয়ে তারপরে আপনার প্যাসেজে যেয়ে খুঁজবেন। আপনি যদি এইটা আগে খুঁজতে শুরু করেন, তাহলে এইটার অ্যান্সারটা হয়তো আপনার চোখের পলকে চলে যাবে। তারপরে আপনি এখানে যাবেন, আবার পেছনে এসে আপনাকে 33 ট্র্যাক করতে হবে। সো আমরা একটু দেখি যে এখানে ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারটা মেনটেন করেছে নাকি করেনি। তাহলে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কি তারা কি কালেক্ট করেছে শামুকের। So here you can see the researchers gathered shells of melanoids tuberculata. এটা আপনার পড়তে কঠিন হলে, উচ্চারণ করতে কঠিন লাগলে আপনি জাস্ট সিম্পলি এম টি পড়তে পারেন, এম টি, snails, from the sediments of an ancient lake and used geochemical analysis as a means of tracing the climate history of the region. আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম যে কালেক্টিংটা হুবহু কালেক্ট থাকবে না। এখানে কালেক্টিংটাকে কি হিসেবে দেওয়া হয়েছে? গ্যাদার্ড। এটাকে কি বলেছিলাম? V1 থাকতে পারে, টু প্লাস ভার্ব দিতে পারে, ইনফিনিটিভ করতে পারে, অথবা ভার্বের 3 নাম্বার ফর্ম করতে পারে। এখানে আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন 3 নাম্বার ফর্ম করেছে, এটা পাস্ট করে দিয়েছে। রিসার্চার্স গ্যাদার্ড, তারা সংগ্রহ করেছিল, তারা কালেক্ট করেছিল। কি কালেক্ট করেছিল? শেলস, শামুকের যেই খোসাটা বা শামুকের যেই বাহিরের অংশটা রয়েছে সেটা কালেক্ট করেছিল। তারপরে সেটা অ্যানালাইসিস করেছিল এবং ডিসকভার করেছিল যে ওয়াটার লেভেলে চেঞ্জ এসেছে। এখন কিসের ওয়াটার লেভেলে চেঞ্জ এসেছে? সমুদ্রের পানির ওয়াটার লেভেল, নাকি হচ্ছে নদীর পানি, নাকি পুকুরের পানি, নাকি লেকের পানি, সেই জিনিসটা বের করতে হবে। এবং যেই জিনিসটার ওয়াটার লেভেলটা পরিবর্তন হয়েছে সেটা ওই রিজিয়নেই অবস্থিত। সো আমরা পরবর্তী সেন্টেন্স থেকে পড়া শুরু করি। As today the major source of water into the lake is likely to have been the summer monsoon, says D. But we have observed that there was an abrupt change about 4,100 years ago when the amount of evaporation from the lake exceeded the rainfall indicative of a drought age at. আমাদের কোয়েশ্চেনে কি বলেছে? এভিডেন্স অফ আ চেঞ্জ। আর এইখানে প্যাসেজে কি বলছে? অ্যান অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জ। কখন হয়েছে? অ্যামাউন্ট ইভাপোরেশন ফ্রম দ্য লেক। তার মানে ওয়াটার লেভেল কিসের? লেকের ওয়াটার লেভেল। সো আপনি চাইলে এখানে যেহেতু লেক নিয়ে কথা বলছে, এই আগের লেক দেখেই কিন্তু আপনি চাইলে অ্যান্সার করে দিতে পারেন, বাট আরো শিওর হওয়ার জন্য এই সেন্টেন্সটা আপনি সম্পূর্ণ পড়লেন। তার পরবর্তীতে আমাদের কোয়েশ্চেনে কি বলা হয়েছে? দিস অকার্ড when there was less dash than evaporation and suggests that there was an extended period of drought. সো এই ড্রট বা খরা, এইটাকে আমরা কিওয়ার্ড হিসেবে নিতে পারি। তারপরে এখানে বলছে লেস, তার মানে যখন আমরা দেন পাবো, আগে কিন্তু বলেছিলাম যে দেন পেলে কম্পারিজন হবে, ভার্সেস হবে। এইখানে কি আছে? কম আছে। আর এখানে কি থাকবে? বেশি থাকবে। কম কি আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে, বেশি কি আছে? ইভাপোরেশনটা বেশি আছে। সো কোন জিনিসটা কম আছে সেই জিনিসটাই আমাদের গ্যাপ ফিলে বসবে, সেই জিনিসটাই আমাদের অ্যান্সার হবে। এখন আমরা প্যাসেজ থেকে সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। আমরা প্যাসেজে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্যাসেজের সেম সেন্টেন্সের মধ্যেই কিন্তু এটার অ্যান্সারটা লুকিয়ে ছিল। When the amount of evaporation from the lake exceeded the rainfall, M dash indicative of a drought. So আমরা ড্রটকে একটা কিওয়ার্ড ধরেছিলাম, ড্রট খুঁজে পেলাম, exceeded the rainfall, আর এখানে কি? evaporation. সো আমরা পেয়েছি evaporation, আর এখানেও পেয়েছি rainfall. সো কোন জিনিসটাকে এক্সিড করেছে? রেইনফলকে এক্সিড করেছে। আমাদের কম্পারিজনটা কি হচ্ছে? যে লেস কোনো একটা কিছু থাকবে। রেইনফলকে যদি আমি এক্সিড করি, ধরুন আমার কাছে এখানে দুইটি প্রোডাক্ট আছে, একটি হচ্ছে আপেল, আর একটি হচ্ছে আঙ্গুর। সো যখন আঙ্গুরের পরিমাণ এক্সিড করবে এই আপেল থেকে, তখন কি হবে? আপেলটা লেস হয়ে যাবে অ্যান্ড আঙ্গুরটা মোর হয়ে যাবে। আবার যখন এখানে আপেলের পরিমাণ এক্সিড করবে আঙ্গুর থেকে, তখন আঙ্গুরটা লেস হয়ে যাবে,
আর আপেলটা মোর হয়ে যাবে। যেহেতু আমরা প্যাসেজে দেখতে পাচ্ছি যে রেইনফলটাকে ওভারটেক করছে, রেইনফলটাকে এক্সিড করছে কোন জিনিসটা? ইভাপোরেশনটা। সো আমাদের এইখানে কোয়েশ্চেনে দেখতে পাচ্ছি ইভাপোরেশনটা বেশি আছে, মোর ইভাপোরেশন, তাহলে লেস রেইনফল হবে। সো আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার ইজ রেইনফল। কামিং আপ টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 35, এইখানে আমরা পি অ্যান্ড এস এর টিম পেয়েছিলাম। পি অ্যান্ড এস এর টিমটাকে কিওয়ার্ড হিসেবে ধরেছিলাম। are using archaeological records to look at. archaeological records কে আমরা চাইলে কিওয়ার্ড হিসেবে নিতে পারি। হয়তো রেকর্ডসটা হুবহু পাবো না, বাট আর্কিওলজিক্যাল ওয়ার্ডটা হুবহু পেতেও পারি। And another thing, 5 millennia ago. So P and S এর টিম 5 millennia ago। এই তিনটা ওয়ার্ড বা চারটা ওয়ার্ড মাথায় রেখে আমরা এখন প্যাসেজে খুঁজতে থাকবো। P and S team is now examining archaeological records and trying to understand details of how people led their lives in the region 5 millennia ago. আমরা কিন্তু অলমোস্ট 90% ম্যাচ করে ফেলেছি। কিভাবে? PNS এর টিম, হুবহু পেয়ে গেলাম PNS এর টিম, is now examining, are using and examining almost same, or looking at আমি বলতে পারি, looking at দিয়েও examining বোঝানো যায়। archaeological records, হুবহু আপনি পেয়ে গেলেন archaeological records, and trying to understand details of how people led their lives in the region 5 millennia ago. So আপনি দেখেন 5 millennia ago পেয়ে গেলেন, বাট আমাদের কোয়েশ্চেনে আমাদেরকে কি অ্যান্সার করতে হবে? আমাদের গ্যাপটাতে কোন জিনিসটা বসবে? রেকর্ডস টু লুক অ্যাট, কোন জিনিসটা তারা লুক অ্যাট করছে, কোন জিনিসটা তারা এক্সামাইন করছে, সেইটা কিন্তু এই ফার্স্ট সেন্টেন্সে নেই। দে আর অ্যানালাইজিং গ্রেইনস, তারা কি করছে? এই টিম, টিম হচ্ছে অ্যানালাইজ করছে, টিম হচ্ছে লুক অ্যাট করছে, টিম এক্সামাইনিং করছে। আপনি যদি সত্যিকার অর্থে রিডিং স্কিল ডেভেলপ করতে চান, তাহলে আপনাকে ক্যামব্রিজের এই প্যাসেজগুলো রিড করে করেই ডেভেলপ করতে হবে। কিভাবে করবেন? দেখুন, এক্সামাইনিং, অ্যানালাইজিং, লুক অ্যাট, তিনটা কিন্তু সিমিলার অর্থ বহন করছে। সো যখন আপনি নেক্সট একটা প্যাসেজ সলভ করবেন অথবা রিয়েল এক্সামে আপনার প্যাসেজটা সলভ করবেন, তখন আপনার মাথায় রাখতে হবে, যদি আমি কোয়েশ্চেনে লুক অ্যাট পাই অর লুকিং অ্যাট পাই, এটা অ্যানালাইজিং হিসেবে আসতে পারে, দেন এক্সামাইনিং হিসেবে আসতে পারে, ফিগারিং আউট হিসেবে আসতে পারে। আপনার অ্যান্টিসিপেট করে নিতে হবে, অনেক বেশি আপনাকে প্রিটেন্ড করতে হবে যে হ্যাঁ, এইটার পরিবর্তে প্যারাফ্রেজ হয়ে এইটা আসতে পারে। আপনাকে ডিপলি মিনিংটা বুঝতে হবে। আপনি যদি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ম্যাচ করার চেষ্টা করেন, কখনোই আপনি অ্যান্সার ট্র্যাক করতে পারবেন না। সো এখানে কোন জিনিসটার প্রতি তারা অ্যানালাইজ করছে বা কোন জিনিসটার প্রতি লুক এট করছে? Here you can see grains. Grains is our answer because they are analyzing grains cultivated at that time. সেই সময়ে রোপণ করা হয়েছে বা কাল্টিভেট করা হয়েছে ওই গ্রেইনগুলোতে তারা লুক এট করছে। এবার তাহলে প্রশ্নের বাকি অংশটুকু ম্যাচ করে নেওয়া যাক। বাকি অংশে বলেছে and trying to work out whether they were grown under extreme conditions of water stress and whether they were adjusting the combinations of crops they were growing for different weather systems. আর কোয়েশ্চেনে বলেছে in order to know whether people had adapted their agricultural practices to changing climate conditions. আমি যদি লাস্ট পার্ট থেকে শুরু করি, দেখুন আপনি ক্লাইমেট কন্ডিশনস, আর এখানে কি বলেছে? ডিফারেন্ট ওয়েদার সিস্টেমস। তাহলে চেঞ্জ যখন হবে তখন সেটা ডিফারেন্ট হবে। ডিফারেন্ট ক্লাইমেটিক কন্ডিশন মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট ওয়েদার সিস্টেমস। আর রিসার্চাররা কি চেক করছে? ওয়েদার পিপল হ্যাড অ্যাডাপ্টেড, মানুষ কি অ্যাডাপ্ট করতে পেরেছে? আর প্যাসেজে বলেছে ওয়েদার দে ওয়ার অ্যাডজাস্টিং, তাহলে কি অ্যাডাপ্টের সিনোনিমাস ওয়ার্ড হিসেবে অ্যাডজাস্ট ব্যবহার করছে। সো আপনি একটা খাতা নিয়ে বা নোট নিয়ে এগুলো লিখে রাখবেন যে অ্যাডজাস্টকে অ্যাডাপ্ট হিসেবে বলতে পারে, কোপ আপ হিসাবে বলতে পারে, অন্য যে কোনো একটা ওয়ার্ড এখানে ইউজ করতে পারে। এবং হুবহু আপনি প্যাসেজে যেটা পাচ্ছেন এগুলো নোট করতে 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 আপনার দেখবেন একটা বিশাল বড় রিসোর্স হয়ে যাবে। পরীক্ষার আগে যখন আপনি এগুলোতে চোখ বুলিয়ে যাবেন, সেইটা অ্যাকচুয়ালি আপনাকে হেল্প করবে। আপনি যদি বই ধরে, লিস্ট ধরে, ভোকাবুলারি মুখস্থ করেন 100 ওয়ার্ডস, 1000 ওয়ার্ডস, মানে এই ওয়ার্ডস পড়লে আপনি আইএলস এ 9 আউট অফ 9 পেয়ে যাবেন। এই ধরনের ভোকাস কথাবার্তা একদম বাদ দিবেন, এগুলো একদমই কানে নেবেন না। আপনি সরাসরি প্যাসেজ থেকে ওয়ার্ড শিখবেন, সেইটা আপনি অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন। আপনার রাইটিং এর ক্ষেত্রে এই রিডিং থেকে যে ওয়ার্ডগুলো আপনি শিখছেন, যেই সিনোনিমসগুলো আপনি ধরতে পারছেন, যেই ফ্রেজগুলো বা যেই স্ট্রাকচারগুলো সেন্টেন্সের শিখছেন, সেগুলো আপনি রাইটিং অ্যাপ্লাই করবেন। উইদাউট এনি ফার্দার টক, লেটস মুভ অন টু কোয়েশ্চেন নাম্বার 36.
36 এ বলেছে দে আর অলসো এক্সামাইনিং, যখন অলসো বলছে সিমিলার বিষয় নিয়েই আরো একটি অতিরিক্ত তথ্য দিবে। তাহলে দেখা যাক আমরা কি তথ্য খুঁজে পাই। দে আর অলসো এক্সামাইনিং অবজেক্টস, তারা অবজেক্টও এক্সামাইন করতেছে, অ্যানালাইজ করতেছে, ইনক্লুডিং ড্যাশ সো অ্যাজ টু ফাইন্ড আউট অ্যাবাউট লিঙ্কস, যাতে করে তারা লিঙ্ক খুঁজে পায় দুইটি জিনিসের মধ্যে, বিটুইন inhabitants of different parts of the region and between inhabitants, this is one, and whether these changed over times. These change হচ্ছে নাম্বার 2, এই দুইটা জিনিসের মধ্যে তারা লিংক খুঁজে বের করবে। আর এখানে কি এক্সামাইন করতেছে, অনেকগুলো অবজেক্ট তারা এক্সামাইনিং করছে। ইনক্লুডিং যখন বলে দিচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে স্পেসিফিকলি কোনো একটা জিনিসের কথা তারা এখানে উল্লেখ করবে। ধরুন অনেকগুলো বিষয়ের কথা বলবে, অনেকগুলো অবজেক্টের কথা বলবে, তারপরে ফর এক্সাম্পল বলে, আই বলে, অথবা হচ্ছে ফর ইনস্ট্যান্স বলে, মেনশনেবলি বলে বা ইনক্লুডিং বলে স্পেসিফিকলি একটা মেনশন করবে, সেই জিনিসটাই আমাদের এই গ্যাপে বসবে। আমরা একটু করে আমাদের প্যাসেজ থেকে দেখে নেই। দে আর অলসো, সো দে আর অলসো হুবহু পেয়ে গেলাম, এক্সামাইনিং, আর এখানে কি বলেছে, লুকিং অ্যাট, কি বলেছিলাম একটু আগে যে লুকিং অ্যাট, এক্সামাইনিং, অ্যানালাইজিং, দে আর সিমিলার। ওয়েদার দ্য types of pottery used and other aspects of their material culture were distinctive to specific regions or were more similar across larger areas. যেহেতু এটা প্যাসেজ 3 এর একটা গ্যাপ ফিলিং, এটা প্যাসেজ 1 এর মতো খুব বেশি একটা ইজি হবে না, আপনাকে এখানে কনটেক্সচুয়াল মিনিংটা খুঁজে বের করতে হবে। যেহেতু আমরা খুঁজতেছি যে এক্সামাইনিং অবজেক্টস গুলো কি কি, were distinctive to specific region, whether they were distinctive to specific regions or were more similar across larger areas, এগুলো হচ্ছে অবজেক্টস। আর এখানে ইনক্লুডিং বলে একটা জিনিসের নাম উল্লেখ করে দিয়েছে, সেটা হচ্ছে pottery. So our correct answer will be pottery, and pottery মানে হচ্ছে মৃৎশিল্প। সো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কুমাররা যেটা বানায় মৃৎশিল্প। and grains মানে হচ্ছে খাদ্যশস্য বা খাদ্যদানা, এগুলো হচ্ছে grains. সো শেষ পার্টটা আমরা একটু মিলিয়ে নেই। find out about links between inhabitants, এখানে কি বলেছে, this gives us insights into the types of interactive networks that the population or inhabitants was involved in, and বলে দ্বিতীয় যে বিষয়টার সাথে লিংক করবে সেটা বলছে whether those changed, তারপরে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন those changed আর these changed, সো আপনি এখানে সিমিলারিটি খুঁজে পেয়েছেন। এইভাবে করে করে আপনাকে গ্যাপ ফিল গুলো বুঝে বুঝে সলভ করতে হবে, এবং আপনার সেন্টেন্স গুলো কোন স্ট্রাকচারে সাজানো হচ্ছে, কোয়েশ্চেনটা কখন আসছে, কখনো কখনো দেখা গেল যে কিওয়ার্ড আগে থাকে অ্যান্সার পরে থাকে, আর প্যাসেজের মধ্যে অ্যান্সার আগে দিয়ে দেয়, কিওয়ার্ডটাকে দেয় পরে, এভাবে করে তারা উল্টিয়ে দেয়, আই মিন ভাইস ভার্সা করে দেয়, যাতে করে আমরা ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাই। বাট আপনি যখন মিনিং বুঝে বা হচ্ছে আপনি রিডিং হ্যাবিট গ্রো করে সলভ করবেন, তখন আপনার জন্য এগুলো সলভ করা খুব ইজি হয়ে যাবে। আর গ্যাপ ফিল হচ্ছে সবচেয়ে সহজ টাইপ অফ কোয়েশ্চেন ইন রিডিং মডিউল। আমি যেহেতু ভিডিও করা শুরু করেছি, রিডিং এর প্রত্যেকটা টাইপস অফ কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি ভিডিও আপলোড করব, বাট গ্যাপ ফিলটা আমি ফুল শেষ করব সবগুলো ক্যামব্রিজের, যতটা আপনার পড়া দরকার একটা ডিসেন্ট আইএলটিএস স্কোর পাওয়ার জন্য। তারপরে আমি গ্র্যাজুয়ালি একটা একটা করে অন্যান্য টাইপস অফ কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করার চেষ্টা করব। আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন।